आपण पुढे कंटिन्यू करू. ओके, 485 नंबरचा एक्झाम्पल आणि त्यानंतर आपण त्याला कंटिन्यू करत त्याला सॉल्व्ह करू आपण. नाव 485 नंबरचा एक्झाम्पल. 485. Now example, that's x is equals to sec square theta, y is equals to tan cube theta. Then find dy by dx at theta is equals to pi by 3. Theta is equals to pi by 3. Okay. चला मग सांगा आता. Just we have to taken as the different derivative dy by d theta. Sorry, dx by d theta and dy by d theta. Now let's x is equals to sec square theta. Okay. Differentiate it with respect to theta. चला, dx by d theta is equals to 2 sec theta into काय sec theta into tan theta. Okay, now that's 2 sec square theta into tan theta. Okay, now if you written as in terms of sin and cos, then what you get? काही मिळू शकतं का आपल्याला याच्यापासून? sin upon cos cube theta, sin theta upon cos cube theta मिळेल. ओके, त्यामुळे असंच राहू द्या, नंतर बघू काय करायचं. ओके, इक्वेशन फर्स्ट. ओके, also y is equals to tan cube theta. Okay, differentiate it with respect to theta. Dy by d theta equals to 3 tan square theta into just tan square theta into derivative of tan theta is sec square theta. ओके, मी त्याला तसंच का ठेवलं, कारण काही टर्म्स कॅन्सल होऊ शकतात म्हणून त्याला तसंच ठेवलं. नंतर आपला रूल, बाय युजिंग रूल. ओके, बाय युजिंग रूल dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta. चला डेरिव्हेटिव्ह सांगा. dy by d theta 3 tan square theta into sec square theta divided by 2 sec square theta into tan theta. Now sec square theta get cancelled, 1 tan get cancelled, 3 upon 2 into tan theta. That's what is the dy by dx. But at theta is equals to pi by 3. Okay, dy by dx is equals to 3 upon 2 into tan pi by 3. Tan pi by 3. Tan 60. Tan 60 root 3 upon 2 divided by 1 half. 2 get cancelled. That's one is a root 3. That's 3 upon 2 into root 3. The final answer is 3 root 3 upon 2. That's one is my dy by dx. माझा आवाज येतो का सर्वांना? शुभम? ओके, ठीक आहे. कळलं का एक्झाम्पल? ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. 486. 486 मध्ये आपण ऑलरेडी केलंय, पण त्याला थोडंसं व्हेरिएशन दिलेलं आहे. ओके, व्हेरिएशन म्हणजे आपण त्याला डेरिव्हेटिव्ह काढत असताना सेपरेटली डेरिव्हेटिव्ह काढून आपण डिवाइड करत असताना आपल्याला ऍडजस्टमेंट करणं गरजेचं असतं. ओके, आपण काढले त्या पद्धतीने तसंच आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार. ओके, ना 486. ओके, चला मग आता बघू. x is equals to 3 cos theta minus 2 cos cube theta. Okay, and the y is equals to 3 sin theta minus 2 sin cube theta. ऍक्च्युली असं काहीतरी एक्झाम्पल झालंय आपलं, असे डेरिव्हेटिव्ह आपण काढलेत. ओके, फक्त ऍट अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काढतोय, ऍट अ पर्टिक्युलर पॉइंट काढतोय. ऍट theta is equals to pi by 4. Okay, then let's x is equals to 3 cos theta minus 2 cos cube theta
then differentiate it with respect to theta, then we get dx by d theta. Okay, minus 3 sin theta, cos theta चा डेरिव्हेटिव्ह sin theta. Okay, minus 6. Okay, जस्ट पॉवरचा फंक्शन अगोदर डेरिव्हेटिव्ह ना, 3 into 2 will be 6. ओके, मायनस नंतर आपण ठरवू मायनस साइन वगैरे काय असतं, इंटू कॉस स्क्वेअर थिटा इंटू कॉस थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन थिटा. नाउ देन minus 3 sin theta plus 6 cos square theta into sin theta. याला इक्वेशन फर्स्ट नाव दिलं. ओके, नाउ देन पुढे also y is equals to 3 sin theta minus 3 sin cube theta. Similarly, take differentiate y with respect to x. Differentiate with respect to theta. Okay, dy by d theta equals to 3 cos theta minus 6 sin square theta into cos theta. ओके, देन जसं आपल्याला ऍडजस्टमेंट मिळते त्या पद्धतीने ऍडजस्टमेंट करा आणि पुढे आपण सॉल्व्ह करू त्या पद्धतीने. ओके, क्वेश्चन सेकंड म्हटलं बाय युजिंग रूल. चला रूल सांगा मग आता. dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय d theta divided by dx by d theta. ओके, नाउ चला मग आता dy by dx is equals to, चला dy by dx साठी न्यूमरेटर बाय सेकंड 3 cos theta minus 6 sin square theta minus into cos theta divided by minus 3 sin theta plus 6 cos square theta into sin theta. न्यूमरेटर मध्ये कॉमन, डिनोमिनेटर मधला कॉमन काढून घ्या बाहेर. 3 cos theta, 3 cos theta कॉमन निघाला, ब्रॅकेट मध्ये राहतोय 1 minus 2 sin square theta divided by 3 sin theta काढू, मायनस राहू दे तिथंच. ओके, कारण आपल्याला तिथे व्हॅल्यू मिळणार. ओके, मग मायनस राहू दिल्यानंतर मायनस 1 प्लस 2 cos स्क्वेअर थिटा. यांच्या दोघांच्या व्हॅल्यू आपण रिप्लेस केलं तर बघा, आठवतंय का एक्झाम्पल डबल अँगल मधल्या व्हॅल्यूज काय, तो न्यूमरेटर येतोय cos 2 थिटा, डिनॉमिनेटर पण इथे काय येतोय cos 2 थिटा. दोघे कॅन्सल होत आहेत, हा ऑलरेडी इथे कॅन्सल होऊन गेलाय. cos अपॉन साइन काय, तो cot theta. That one is my dy by dx. But at pi by 4, at theta is equals to pi by 4, dy by dx cot pi by 4 equals to 1. dy by dx काय आला, 1 आला. कोणाला काही डाऊट? Next example. Next example is 487. 487 पण ह्याच फॉर्म मधलं आहे. ओके, ऍट पाय बाय 4 ला काढायचंय, पण त्याच्यात त्यांनी साइन आणि कॉसची अशीच काहीतरी सम दिलेली आणि त्याला फाइंड आउट करायला लावलाय. ओके, नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल 488. 488 x is equals to 3 tan theta, y is equals to 3 cosec theta.
at theta is equals to pi by 4 again. Sorry, pi by 6. Theta is equals to pi by 6. Okay, now let's x is equals to 3 tan theta. Like differentiate x with respect to theta. Then dx by d theta is equals to 3 tan theta चा derivative sec square theta. याला equation first नाव दिलं. Okay, now पुढे also y is equals to 3 cosec theta. Differentiate it with respect to theta. dy by d theta equals to cosec theta चा derivative minus cosec theta into cot theta. बरोबर, इक्वेशन सेकंड. चला, by using a rule by using rule derivative of thus dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta. चला व्हॅल्यूज पुट करू आपण. काय तर बघा, dy by d theta minus 3 cosec theta into cot theta divided by minus plus 3 sec square theta. चला मग आता काय करायचं याच्यामध्ये, हा रिलेटेड टू साइन आणि कॉस मध्ये टर्म्स पुट करून घ्या. 3 3 कॅन्सल होऊन गेला. बरोबर, मग मायनस इन 1 अपॉन साइन थिटा इंटू कॉस अपॉन साइन थिटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा. बरं, काय तर मग बघू आपण आता. ओके, मग मायनस कॉस थिटा अपॉन साइन स्क्वेअर थिटा इंटू कॉस स्क्वेअर थिटा. कॉस स्क्वेअर अपॉन साइन स्क्वेअर अगेन कॉस स्क्वेअर. ओके, कॉस इंटू मायनस कॉस इंटू कॉट स्क्वेअर थिटा. ओके, ना मग आता व्हॅल्यूज पुट करून द्या. हा डीवाय बाय डीएक्स आला असेल तर याच्यामध्ये थिटा इज इक्वल्स टू ॲट थिटा इज इक्वल्स टू पाय बाय 6 डीवाय बाय डीएक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई by 6 into cot square pi by 6. Cos 30, cot 30, cos 30 is cos 30. That's root 3 by 2. Okay, cos 30 is root 3 by 2 and cot 30 cos upon sin ना, म्हणजे root 3 by 2 upon 1 half. That's one is the root 3. रूट 3 चा स्क्वेअर आहे. बरोबर, मायनस इन ब्रॅकेट 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर ना, मग मायनस रूट जस्ट मायनस 3 अपॉन 2 रूट 3 चा स्क्वेअर 3 आणि 1 हाफ. बरोबर, रूट 3 अपॉन 2 जस्ट मायनस इन टर्म्स ऑफ दस डीवाय बाय डी. कळतंय, कॉस पाय बाय 6. अरे हा, आपला रूट 3 by 2 येतो ना कॉस पाय बाय 6. बरोबर, आपण 1 हाफ पुट केला गेला. रूट 3 by 2. हा, रूट 3 इंटू द 3 रूट 3 अपॉन 2 दस 3 रूट 3 अपॉन 2. ओके, कळतंय का सर्वांना? तर नाही कळतंय का? ओके, नाव बघा आता हे पूर्ण जवळपास आता ह्याच टाईपचे एक्झाम्पल मी जवळपास किती दिलेत, 497 पर्यंत दिलेत ह्याच टाइप मध्ये, ह्याच फॉर्मॅट मध्ये. ओके, विदाउट चेंजिंग फॉर्मॅट वी हॅव टू टेक ॲज ॲट अ सम पर्टिक्युलर व्हॅल्यू वी हॅव टू फाइंड अ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ सम पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, फक्त एवढं पॉइंट ऍड केलं आपण, ॲट अ सम थिटा ॲट सम टी ॲट सम व्हॅल्यू. ओके, मग आपण असं काहीतरी म्हणतो डेरिव्हेटिव्ह आपला पॅरामेट्रिक फंक्शन काढायचा आणि मग त्यानंतर आपण काय करायचं, पुट करून द्यायची व्हॅल्यू. ओके, जर सपोज दॅट मी जर इथेच पुट करून दिलं असते, मग काही फरक पडला असता का व्हॅल्यू मध्ये? बघू बरं आपण. जर मी इथे रिड्यूस केलं
बरोबर का? मी इथे व्हॅल्यू आणली, बरोबर, मी याच्या व्हॅल्यू पुट केला, मग इथे कॅल्क्युलेट केलं, इथे आणलं आणि मग व्हॅल्यू पुट केली. जर मी डायरेक्ट पुट केली असती, मग जर इथे पुट केलं असतं बघा आता, मायनस कोसेक पाय बाय 6 इंटू कॉट पाय बाय 6 डिवायडेड बाय सेक्वेअर पाय बाय 6. म्हणजे काही व्हॅल्यू मध्ये फरक पडेल का? व्हॅल्यू मध्ये बदल पडणार नाही, पण तसं चेक करू बघू आपण, चेंज काय होतोय का, मग बघू आपण. हा, काय येईल? कोसेक पाय बाय 6 दॅट्स 1/1/2, बरोबर ना? 1/sin 1/1/2 म्हणजेच काय? -2. ओके, इंटू कॉट पाय बाय 6 √3 डिवायडेड बाय सेक पाय बाय 6 दॅट्स 2/√3. काय तो? 2 बाय, पण त्याचा काय स्क्वेअर आहे. मग आता बघा, स्क्वेअरिंग करा, काय ते -2√3 अपॉन 4/3. त्याचा रेसिप्रोकल न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करतो, बरोबर. 3 इंटू √3 अपॉन 4, बरोबर, म्हणजेच काय -2/3 अपॉन 4. 2 टू 4, ओके, म्हणजे 2 टू 4 झाला -3√3 अपॉन. काही चेंज झाला नसतं, रिड्यूस केलं, डायरेक्ट मी पुट केलं असतं, व्हॅल्यू ती झाली असते. अलग लक्षात? काही फरक पडत नाही, व्हॅल्यू मध्ये चेंज होणार नाही. तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह काढा, डेरिव्हेटिव्ह या दोघे व्हॅल्यू पुट करून द्या, व्हॅल्यू पुट करून द्या, आन्सर मध्ये बदल होणार नाही, की याला रिड्यूसच करा किंवा याची व्हॅल्यू आणा, असं काही फरक पडणार नाही. ऍट अ पर्टिक्युलर पॉइंटला फायनल व्हॅल्यू तीच मिळायला पाहिजे, कारण आपण हे सर्व काय इक्विव्हॅलेंट प्रूव्ह करत आलोय ना, त्यामुळे त्याच्यामध्ये चेंज होणार नाही. ओके, नेक्स्ट. ओके, आता एक लक्षात घ्या, मी आता हे 497 पर्यंतचे एक्झाम्पल जे ह्याच फॉर्म मध्ये ठेवले. ओके, कॅल्क्युलेट कसे करायचे सर्व सांगितलंय. आता एक पुढचं एक्झाम्पलचा नवीन व्हेरिएशनल टाईप घेतोय, याच्यातला हा शेवटचा टाईप आहे, पण याच्याशी रिलेटेड एमसीक्यू किंवा 2 मार्काचा एक्झाम्पल. एमसीक्यू किंवा 2 मार्काचं, जर लेंदी असेल तर 3 मार्काचं, असे एक्झाम्पल विचारले जाऊ शकतात. ओके, आणि जवळपास बऱ्याच वेळा याच्याशी रिलेटेड टॉपिक म्हणजे विचारले गेलेले एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, पण एक लक्षात घ्या, ह्या एक्झाम्पल्स मध्ये काय करायचं, हे जर क्वेश्चन बघितला तर तुम्ही मला सांगायचं आहे की एक्झॅक्टली या क्वेश्चन मध्ये काय करायचं असं. ओके, मग त्यानंतर तुम्हाला कळेल की अरे हे एक्झाम्पल आपल्याला कसं घ्यायचं होतं, त्यानंतर कळतं. ओके, चला क्वेश्चन बघा. हा क्वेश्चन जरा डायरेक्ट क्वेश्चनच घ्या, पूर्ण डिफरंट क्वेश्चन घेऊ आपण. ओके, एक्झाम्पल नंबर 497 पर्यंतचे सॉल्व्ह तुम्हाला करायचे. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल इज 498. 498. ओके, एक्झाम्पल बघा. क्वेश्चन, differentiate log of 1 plus x square with respect to tan inverse of x. एकदम सोपे एक्झाम्पल आहे, पण काय करायचं हा क्वेश्चन मध्ये मला तुम्ही सांगायचं आहे. काय करता येईल बरं एक्झॅक्टली? चेतना, चंचल, काय करायचं सांग बरं याच्यात. क्वेश्चन बघा, डिफरन्शिएट लॉग ऑफ 1 plus x square विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x. काय वाटतंय? आवाज येतोय का माझा? हा, मग सांगा आता. बोर्डवरचं दिसतंय ना, एक्झाम्पल दिसतंय सर्वांना? ओके, नाव एक लक्षात घ्या, खूप सोपं एक्झाम्पल आहे, फक्त एवढंच की याला लक्षात असू द्या की ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे विथ रिस्पेक्ट टू ह्या फंक्शन, बरोबर. या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे विथ रिस्पेक्ट टू ह्या फंक्शनची. पण दॅट्स वन इज अ पॅरामेट्रिक टाइप ऑफ फंक्शन. पॅरामेट्रिक टाइप ऑफ फंक्शन, ज्या फंक्शनला दुसऱ्या फंक्शनच्या रिस्पेक्टिव्ह ज्या वेळेला घेतलं जातं त्यावेळेला हा सेम डिपेंडेंट फंक्शन आहे. म्हणजे हे एक वेगळं फंक्शन आहे, हे पण एक वेगळं फंक्शन आहे, पण ते कोणावर डिपेंडेंट आहेत? सिंगल व्हेरिएबलवर. दोन वेगवेगळे फंक्शन सिंगल व्हेरिएबलवर डिपेंड असते त्याला आपण काय म्हणतो? पॅरामेट्रिक फंक्शनच म्हणतो ना. सेम व्हेरिएबलवर डिपेंडेंट आहेत दोन वेगवेगळे फंक्शन.
एकाच व्हेरिएबलवर काय डिपेंडेड आहेत, मग आपण त्यालाच पॅरामेट्रिक म्हणतोय. मग एक काम करू, आपण याला आपण यू घेऊ, जसं आपण याला वाय घेतो, एक्स घेतो आणि याला वाय घेतो, असं घेतो ना आपण. मग याला आपण यू घेऊ, याला व्ही घेऊ, याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह याच्याशी. म्हणजे जर याला यू घेतलं, याला व्ही घेतलं, तर यूचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह व्ही. बट यू कोणाचं फंक्शन घेतोय, यू याला घेतो ना आपण, बरोबर आहे. यू कोणाचं फंक्शन घेतलं, एका सिंगल व्हेरिएबलचं एक्सचं घेतलंय. म्हणजे यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, व्ही इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. यूचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स, व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स. तर मग रूल काय सांगतो माझा, du बाय dv, du बाय dv इज इक्वल्स टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx. पॅरामीटर काय घेतला, पॅरामीटर एक्सचा पॅरामीटर घेतला. आपण ऍझ्युम करताना कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह काढतोय, त्याला यू ऍझ्युम करा, दुसऱ्याला व्ही ऍझ्युम करा आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह फाइंड आउट करा. मग आता बघा, मी आता कन्सिडर करतोय u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर घेतला आणि दुसरा v घेतला टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. ओके, मग आपण रेग्युलरली काढायचा डेरिव्हेटिव्ह दोघांचा, जे फंक्शन्स आहेत ते टेक घ्या. ओके, विथ पॅरामीटर, आपण पॅरामीटर काय ठेवला दोघांचा, सेम, विथ पॅरामीटर एक्स, विथ पॅरामीटर एक्स. ओके, चला मग आता यू, लेट्स u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके, डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स, u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स, du बाय dx इज इक्वल्स टू log of f of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 1 plus x square into 2x. Okay, that's equation, that's 2x upon 1 plus x square. Okay, equation first. Okay, also v is equals to tan inverse of the differentiate v with respective x किंवा डिफरन्शिएट इट पण म्हटलं तरी चालतंय, dv बाय dx. चला, 1 upon 1 plus x square. That's one is equation second. झाले, दोघं पण निघालेत. ओके, बाय युझिंग रूल, रूल व्यवस्थित डिफाईन करायचा, कारण इथं आपण कोणाला कसं ऍझ्युम केलंय, पॅरामीटर काय घेतलाय हे लक्षात ठेवायचं. ओके, नाव बाय युझिंग रूल, दस du बाय dv. चला सांगा, du by dx divided by dv by dx by first and second. काढल्यात दोघांच्या व्हॅल्यूज, काढा, सांगा. 1 upon 1 plus x square, सॉरी du by dx आपला 2x upon 1 plus x square. हा du by dx आहे आणि हा dv by dx आहे. ओके, नाव मग 1 upon 1 plus x square, then 1 plus x square, 1 plus x square get cancelled, that's 2x is remaining. Okay, मग du by dx, u काय, सॉरी du by dv, u काय था, u काय था, v काय था, u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह x हाच सांगितला होता, du by dv हाच होता ना, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्टिव्ह v हेच होतं. मी फाइंड आउट केला, 2x आला. कळतंय का? ओके, नेक्स्ट 499, डिफरन्शिएट differentiate 5 raised to x with respect to log x to the base 5. Okay, now simple function है, 5 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू log x to the base 5 शी घ्यायचा आहे. मग आपण तेच कन्सिडर करायचं. कन्सिडर u इज इक्वल्स टू, सांगा. Okay, 5 raised to x and v is equals to log x to the base 5 with a parameter
x with parameter x. चला, let's u is equals to 5 raised to x, differentiate with respect to x. चला, derivative du by dx is equals to 5 raised to x into log 5. Again, also v is equals to log x to the base 5, differentiate it with respect to x, then dv by dx 1 upon x into log 5. कोणी असं आहे का डेरिव्हेटिव्ह येत नाही बरं असून आपल्या ग्रुपमध्ये? डेरिव्हेटिव्ह येत नाही असं कोणी आहे का? मला बरेच जण दिसतात तसे डेरिव्हेटिव्ह येत नाही त्यांना अजून. ठीक आहे ना, क्लास चालू झाल्यावर बघू आपण काय करायचं. ओके, बाय युझिंग रूल. By using rule. Okay, by using rule, dv by du by dv, u with respect to v, u with respect to v. कोण कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू? लक्षात ठेवा, u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू v. जर मीला v विथ रिस्पेक्ट टू u जर विचारला असतं मग dv by dx काढावं, dv by du काढावं लागला असता. ओके, दॅट्स du by dx अपॉन dx. चला, व्हॅल्यू पुट करा. du by dx 5 raised to x into log 5 divided by 1 upon x into log 5. ओके, याचा रेसिप्रोकल त्याला मल्टिप्लाय करून देईल, म्हणजेच काय, जस मल्टिप्लाय होऊन जातील एकमेकांना. मग काय येईल? 5 raised to x into log 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. log 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर, नॉट अ log 5 स्क्वेअर. व्हॅल्यू बदलून जातात. ओके, कळत आहे? हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल. ओके,